गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जानुआरी 5 तारिख सोमवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 खोर्धारे जंडिस भय जवाहर नवोदय विद्यालय को माड़ीगला कामल रोग। खोर्धा गुरुजंग स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय जंडिस आतंक जड़े कि 2 जण नुहे बर 70 अधिक छात्र छात्री एवं जंडिस आक्रांत। स्कूल कर्तृपक्ष सफाई को अभिभावक ग्रहण करुनथिबा बेले भय और आशंकार पिलांकु घर को नहीं जाउछंती असंतुष्ट अभिभावक। दूषित जल पाई एभली परिस्थिति सृष्टि होइतिबा संदेह करा जाउछि। खोर्धा गुरुजंग नवोदय विद्यालय पलटिछि जंडिस रोगर पेंठस्थल। जोंठी पाठ पढ़िबा कथा सेठी एबे रोग सह संग्राम करुछंती कुनी कुनी पिला। गत किछि दिन हेबो कैंपस रे जंडिस व्यापिबारे लागिथिबा बेले एबे एही संख्या 70 टपिलाणी। 560 छात्र छात्री पढ़ुवा यह शिक्षानुष्ठान रे परिमल व्यवस्था और पानीय जलर मान को नहीं बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। नंबर 2 मुख्यमंत्री कड़ा निर्देश सत्वे भी राज्य में चली बेआईन खनि। राज्य में केमिति बेआईन भावे पत्थर खनि चली पहाड़ फटाई पत्थर बिकी कोटी कोटी टंका माफिया लुटिछंती। ढेंकानाल बदालू पत्थर खादान विस्फोरण घटना 2 निरीह श्रमिकों जीवन जीवा परे खोली बेआईन पत्थर चालाणर खांटी सत। बिना ब्लास्टिंग अनुमति रे हेउछि ब्लास्ट, बिना लीज रे चालुछि कला मुगुनी पत्थर चालाण। घटना सामना को आसिबा परे प्रशासन कहूछि एबे नियाजिबो कठोर कार्यानुष्ठान। ढेंकानाल मोटंगा थाना बदालू गाँ गोपालपुर कला मुगुनी पत्थर खादान रे बड़ धरणर विस्फोरण परे सामना को आसिछि एभली सांघातिक सत। आउ ए हेउछि से संक्रांतीय चिठी। खोद ढेंकानाल जिलापाल स्वीकार करुछंती ब्लास्टिंग अनुमति नथिबारु सेप्टेम्बर मासरू पत्थर खादान को बंद घोषणा करा जायतिला। एमितिकी डिसेम्बर 31 रु सरी जाइछि एही गोपालपुर स्थित पत्थर खादानर लीज अवधि। यह सत्वे बेआईन भावे ब्लास्टिंग और पत्थर खनन चलाइथिले लीजधारी। नंबर 3 T20 विश्वकप खेलिबाकू भारत आसिबो नाही बांग्लादेश। आईसीसी पुरुष T20 विश्वकप 2026 खेलिबापई बांग्लादेश दल भारत आसिबनी। बांग्लादेशर क्रीड़ा परामर्शदाता आसिफी नजरुल आज सोशल मीडिया पोस्ट माध्यम यही कथा निश्चित करछंती। नजरुल कहिसंती जे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक गुरुत्वपूर्ण बैठक पर यही बड़ निष्पत्ति नेछि। वर्तमान यही प्रसंग में अंतर्जातीय क्रिकेट काउंसिलर आभिमुख्य कौन हेबो ताहाकू अपेक्षा करा जायछि, कारण यही बड़ इवेंट पई कार्यसूची आईसीसी ही प्रस्तुत करथाए। आसिफी नजरुल निज फेसबुक अकाउंट रे लिखिचंती बांग्लादेश विश्वकप खेलिबा पई भारत जीव नाही। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यही निष्पत्ति आज नेछि। आमे यही निष्पत्ति को स्वागत करूछु, जहाँ भारतीय क्रिकेट बोर्ड रो आक्रमणात्मक सांप्रदायिक नीतिर जवाब रे निया जायछि। नंबर 4 मुख्यमंत्री निर्देश पर एक्शन मोड रे परिवहन विभाग। मुख्यमंत्री निर्देश पर एक्शन मोड रे परिवहन विभाग राजधानी रे आम बसर कड़ाकड़ी जांच आरंभ होइछि। खोद परिवहन कमिशनर फिटनेस जांच पई मैदान को ओह्लाइछंती। सड़क सुरक्षा एवं यात्री निरापत्ता को दृष्टि रखी परिवहन विभाग पक्षर एक बड़ धरणर एनफोर्समेंट ड्राइव आरंभ करा जायछि। परिवहन कमिशनर अमिताभ ठाकुर नेतृत्व में यह स्वतंत्र टीम आम बस रूट्रे रही जांच करुछंती। अपराह्न मास्टर कैंटीन छकरे पहुंची एनफोर्समेंट टीम जांच करछंती। गाड़ीर फिटनेस सर्टिफिकेट, चालकों शारीरिक और मानसिक स्थिति एवं ड्राइविंग लाइसेंस जांच करा जाउछि। सड़क सुरक्षार समस्त नियम पालन हेउछि कि नाही ताहा मध्य जांच करा जाउछि। मास्टर कैंटीन पर विभिन्न बस स्टपेज एवं डिपो को जाई एही टीम आकस्मिक जांच करिवार कार्यक्रम करिछि। नंबर 5 भेनेजुएला उपरे अमेरिका आक्रमण और राष्ट्रपति पणबंदी घटना को विश्वव्यापी निंदा। भेनेजुएला उपरे अमेरिकार एक्शन पर एबे सारा विश्व स्तब्ध। राजधानी काराकासरे आक्रमण करी राष्ट्रपति निकोलास मादुरो को गिरफ्त करिछि अमेरिका। तांको न्यूयॉर्क निया जायछि। एही ऑपरेशन रो ना दिया जायछि एब्सोल्यूट रिजर्व। यह मध्य रे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भेनेजुएलार शासन भार एबे अमेरिका हाथ में बोली कहते। सेपटे अमेरिकार एयर स्ट्राइक रे 40 रु अधिक प्राण हराइथिबा दाबी होइछि। अमेरिकार एयर स्ट्राइक रे भेनेजुएला भयंकर क्षति। भेनेजुएला रे 40 जन प्राण हराइछंती। भेनेजुएलार सुपरमार्केट एवं पेट्रोल स्टेशन बाहर प्रबल भिड़। लोकमाने जरूरी सामग्री महजुद करुथिबारु लंबा धाड़ी रहिछि।
କାରାକସ୍ର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଲି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଲୋକ ଆମେରିକୀୟ ପତାକା ଜାଳିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନରେ OMC ନୂତନ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର। ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁହାପଥର ଉତ୍ପାଦନ 24.88 ମିଲିୟନ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବା 2024-25 ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ ଅଧୀନସ୍ଥ OMC 31 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ 29.3 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଖଣିଜ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛି। ଏହି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା OMCକୁ ଦେଶର ଅଗ୍ରଣୀ ମାଇନିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2025-26ରେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦନ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସହକାରୀ ହେବ। ନମ୍ବର 7 ବିମାନରେ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ DGCAର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ କରିବା ଏବଂ ସିଟ୍ର ପାୱାର ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ଏହାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି DGCA। ନିକଟରେ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ କେବଳ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। DGCA ଏକ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ବିମାନର ଓଭରହେଡ୍ ବିନ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ କରିବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ଡ୍ରଗ୍ସ ବାହାନାରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତେଲ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଖି। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ମାଦୁରୋ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଯୋଗେ ଆମେରିକା ନିଆଯାଉଛି। ସେଠାରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ଚାଲିବ। ଭେନେଜୁଏଲାର ବିଶାଳ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପରେ ଆମେରିକା ନଜର ରଖିଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭେନେଜୁଏଲାର ବିଶାଳ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାର ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲାର ତେଲ ଚୀନକୁ ଯୋଗାଇବ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭେନେଜୁଏଲାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏଠାରେ ପୁନର୍ବାର ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅରବ ଡଲାର ନିବେଶ କରିବେ। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକୁ ଯିବେ, କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଠିକ୍ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ରୋଜଗାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନମ୍ବର 9 ବିନା ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ନ କିଣିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନଜରରେ ରଖି କଫ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରି ନିୟମକୁ ସରକାର କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟମ 1945ରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ Kରୁ କଫ୍ ସିରପ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ଉପରେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି। ନୂଆ ବିଲ୍କୁ ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟମ 2025 ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଡ୍ରଗ୍ସ ନିୟମ 1945ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ Kରେ କ୍ରମାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 13 ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ସଂଖ୍ୟା 7ରୁ ସିରପ୍ ଶବ୍ଦକୁ ହଟାଯିବ। ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଔଷଧ ଦୋକାନ କାଉଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଉ ଅବାଧରେ କଫ୍ ସିରପ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 10 ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବେ ସରକାର, ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଲା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇବାକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥିବାବେଳେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ସାରିଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମିଟର ଭଡ଼ା ଛାଡ଼ ହୋଇଛି। ଏ ବାବଦରେ 307 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ସରକାର। ଗତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବା ପରେ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶକ୍ତି ସମୀକ୍ଷକ। ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ମିଟରକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 735 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2 କିଲୋୱାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା 8,75,000 ମିଟରକୁ ବଦଳାଇ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଯିବ, ଯାହା ବାବଦକୁ 340 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସେହିପରି ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଇନଷ୍ଟଲେସନ ପାଇଁ 88 କୋଟି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ
ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମିଟର ଭଡ଼ା ବାବଦକୁ 307 କୋଟି ଟଙ୍କା ବହନ କରିବେ ସରକାର। ନମ୍ବର 11 ଭାରତକୁ ଫେରିଲା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବଶେଷ 125 ବର୍ଷ ତଳେ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଇଂରେଜ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଶନିବାର ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ପବିତ୍ର ପିପରହୱା ଅବଶେଷରେ ଭବ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର କିଲାରାଓ ପିଥରା ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିସରରେ ଦ ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲୋଟସ୍ ରେଲିକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକ୍ୱେସନ୍ 1 ନାମକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅବଶେଷକୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପାଇ ଆମେ ଧନ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 125 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଐତିହ୍ୟ ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଜନସମାଜ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅବଶେଷ ଭାରତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ପୁଣି ଫେରିବା ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା। ନମ୍ବର 12 ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ଚାଲିଛି ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍, ଚଢ଼ାଉ ଜୋରଦାର ପାଇଁ ଦାବି। ବନ୍ଦର ନଗରୀରେ ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍, ପାରାଦୀପ ଚାଲିଛି ସେକ୍ସ ର୍ୟାକେଟ୍। ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଭାୟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇ ଦେହଜୀବୀମାନେ ପାରାଦୀପକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦଲାଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ପାରାଦୀପର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ଚଢ଼ାଉ ହେଉନଥିବାରୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ, ହୋଟେଲ, ସ୍ପା ଓ ପାର୍ଲରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏଭଳି ଖବର ଏକ ଶନିବାର ପାରାଦୀପରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଶନିବାର ଭୋରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଗାଡ଼ି ପାରାଦୀପ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଛକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ସେହି ଗାଡ଼ିରୁ 2 ଜଣ ଯୁବତୀ ବାହାରି ଚା ଓ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଗାଡ଼ି ଏକ ହୋଟେଲରେ ପାର୍କିଂ କରିଥିଲା। କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ, ଠାଣି ଚାଲିଚଳନକୁ କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ନାପସନ୍ଦ ଲାଗିବାରୁ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ଗୋବର କାଠର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବ ଗାଈ ଗୋବର। ଗୋବର କାଠକୁ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଭାବେ କରିବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଶବଦାହ ପାଇଁ ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା, ଚୌଦ୍ୱାର ଅନୁଗୁଳ ଓ ସତୀଚଉରା ଶ୍ମଶାନରେ ଗୋବରରେ ଶବଦାହ କରାଯାଉଛି। ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଗୋବର କାଠ ବ୍ୟବହାର ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ସେପଟେ ବୃକ୍ଷ ବି କାଟିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହା ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ସହ ଜଡ଼ିତ। କମ୍ ବ୍ୟୟରେ ହେବ। ଆଗକୁ ଏହାର ଆହୁରି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବି ହେବ। MSMEରେ 2 ଜଣ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗୋବରରୁ ରଙ୍ଗ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ଆମ ବସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ। ଆମ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଜଧାନୀରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆମ ବସ୍ ସେବାର ସୁରକ୍ଷା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବହନ କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଅମିତାଭ ଠାକୁର, କ୍ରୁଟ୍ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ବିଶାଳ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଶ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ମୀନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ପୋଲିସ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର CSI କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାୟ 30,000 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୋଲିସ। 3,000 ଚାର୍ଜସିଟ୍ ସହ CD, କଲ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ସମୁଦାୟ ପ୍ରାୟ 30,000 ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିଥିବା କହିଛି ପୋଲିସ। ଏହି ସମୟରେ 2ଟି ଟ୍ରଙ୍କ ତଥା ଟିଣ ବକ୍ସରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କୋର୍ଟକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2ଟି ଗାଡ଼ିରେ ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି। ଡିସେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ମାମଲାର CD ତଥା କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।